Vaya, Ganati Mirandasya Gananjana Shalakaya Chaksur Militanjana Takshma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So today reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 8, verse 31. დღეს ჩვენ ვაგზავნებთ შრიმად ბაგავატამის კითხვას, მეექვსე სიმღერა, მერვე თავი, ლექსი 31. Yatahi Bhagavan Eva Vastuta Sadasakchayat Sachena Nena Nasarve Yantuna Sham Upadravaha. So, translation. So, the subtle and gross manifestation is material, but nevertheless, it is no different from the Supreme Personality of Godhead because He is ultimately the cause of all causes. Cause and effect are factually one because the effect is present, no, the cause is present in the effect. Therefore, the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead, can destroy all our dangers by any of his potent parts. თარგმანი. სამყარო გამოვლენილიც და გამოვლენელიც მატერიალურია, მაგრამ მაინც არ განსხვავდება ღმერთების უზენაესი პიროვნებისაგან, რადგან იგი ყოველის მიზეზთა მიზეზია. მიზეზი და შედეგი არსით ერთმანეთისგან არ განსხვავდება, რადგან მიზეზი ყოველთვის წარმოდგენილია შედეგში. ამიტომ აბსოლუტურ ჭიშმარიტებას, ღმერთების უზენაეს პიროვნებას თავისი ნებისმიერი ძლევამოსილი ნაწილით შეუძლია ჩვენთვის ყველას ხიფათის აცილება. Yeah, so sounds a little bit complicated, but actually it's not. So first, there are the subtle and gross material manifestation. ცოტა რთულად შეიძლება მოგვეჩვენოს ეს მონათხრობი, მაგრამ არ არის აქ სირთულე. პირველ რიგში, როგორც გამოვლენილი, ასევე გამოვლენელიც არის subtle and gross material manifestation. So I want you to explain what it is. ესე იგი, ეს არის უხეში და ნატიფი გამოვლენებები მატერიალურისა. So gross means, what composed of, like elements, like things that we can touch, see, and experience. ეხლა აგიხსნით, ესე იგი, უხეში ნიშნავს ის რისიც შეხება არის შესაძლებელი, რაც მატერიალური ელემენტებისგან არის შედგენილი და ხილვადიც არის და შეხებადიც. And subtle means like ideas, desires, things that exist, but they are not like physical. These are subtle. და ნატიფი, ანუ გამოვლენელი გახლავთ იდეები, რაღაცა ფიქრები, სურვილები, ეს რაღაცები არსებობს, თუმცა ხილვადი არ არის. These things are also material, for example, material desires, right? They are also material, not spiritual, for sure, but they are not physical, right? So they are part of this subtle manifestation. ეს რაღაცებიც მატერიალურია, მაგალითად მატერიალური სურვილები ვერანაირად ვერ იქნება სულიერი, ხო, მატერიალურია. ისინი არსებობენ, თუმცა ფიზიკური გამოვლინება არ გააჩნიათ. So, like, for example, one way to understand that is that you can have a physical thing, like a car or a house. ამის გაგება შემდეგნაირადაც შეგიძლია, მაგალითად არსებობს ფიზიკური რაღაცა ნივთები, მანქანა, სახლი. And you can have some file on your computer, some, text or image or whatever. აგრეთვე შესაძლებელია კომპიუტერში კონდეს რაღაცა, ხო, ტექსტები, გამოსახულება. And it exists. You can't say, oh, the file doesn't exist. No, it's there. But it is not physical, right? It's just like an idea, information. და ეს ფაილი კომპიუტერის ისიც არსებობს, ხო, ვერ იტყვი თუ არ არსებობს, მაგრამ ეს არ არის ფიზიკური გამოვლინება, ეს რაღაცა იდეაა. Right? You can have your files inside of a pen drive. You can see,
these files, but they are there, right? When you have the like appropriate instrument, you can access them. მ, შეიძლება ეს ფაილები ჩაწერილი გქონდეთ მეცნიერების იმაზე დრაივზე დაგავითად ხომ მათ თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ისინი არსებობენ. შესაბამისად თუ შეერთებთ დანახვის საშუალებაც გაგიჩნდებათ. Yeah, so many things we can't see, but doesn't mean that they don't exist. ბევრ რაღაცას ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ არსებობს. Right? So the the universe is material, right? Parts are subtle, parts are gross, but like it's material, we can say. შესაბამისად სამყარო მატერიალურია, მისი ნაწილები არის უხეში, ხილვადი, გამოვლენილი და ზოგიერთი გამოვლენელიც, მაგრამ ჩვენ ვიცით და შეგვიძლია ისიც განვაცხადოთ, რომ ის არსებობს. But still is non-different from the Lord. თუმცა ისინი მაინც არ განსხვავდება უფლისგან. Why? Why? How you can say that is non-different? Like it looks different, right? Krishna and the material world. და რატომ როგორ შეიძლება ამის განცხადება, ხო? ესე გვეჩვენება, რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა კრიშნასა და მატერიალურ სამყაროს შორის. But it's non-different because it comes from him, it's part of his energy. განსხვავება მათ შორის არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს მისგან გამოვლინდება, ეს მისი ენერგიის ნაწილია. Right? You can make from wheat flour, you can make a chapati or you can make a cake. They are different, but the origin is the same, right? მაგალითად მოვიყვანოთ, რომ ხორბლის ფქვილისგან ან ჩაპატის გაკეთება შეგვიძლია, ან ნამწვრის. რა თქმა უნდა, ვიზუალურად ისინი განსხვავდება, მაგრამ საწყისი ერთია. The same wheat is present on both. ორივეში წარმოდგენილია ერთი და იგივე ხორბალი. Right? So similarly, it is also present on Krishna is present on both. The essence of Krishna is present on both. და შესაბამისად, კრიშნაც მისი, ესე იგი, არსი ყველაფერში არის გამოვლენილი, ანუ ის ყველგან არსებობს. Right? So in this sense that Krishna is there and is non-different from Krishna. ზუსტად ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე არის ნათქვამი, რომ კრიშნა ყველგან არსებობს და არ განსხვავდება მისგან არც ერთი სამყარო. And actually everything that exists, right? Material or spiritual, everything comes from Krishna. There is nothing that doesn't come from Krishna. ყველაფერი რაც კი არსებობს, იქნება ეს მატერიალური თუ სულიერი, ყველაფერი საწყის კრიშნაში იღებს და ვერც ვიტყვით, რომ ეს არ არსებობს. And therefore he's the cause of all causes, that everything comes from Krishna. და ზუსტად ამიტომაც გახლავთ ის მიზეზთა მიზეზი, იმიტომ რომ ყველაფერი მისგან მოევლინება. So we have two things, right? Cause and effect. ჩვენ ორი რამ გაგვაჩნია არის მიზეზი და შედეგი. So it's like the creator and the creation. ეს არის როგორც შემქმნელი და ქმნილება. Right? So Krishna is the cause because he is the creator. კრიშნა არის მიზეზი, იმიტომ რომ ის შემქმნელია, შემოქმედია. And the material creation is the effect because it's created by Krishna, right? It comes from Krishna. და მატერიალური სამყარო არის შედეგი, იმიტომ რომ ის კრიშნას მიერ იქნა შექმნილი. კრიშნადან მოევლინა. It's just like, the author writes a book. So the author is the cause, the book is the effect. იგივეა, როგორც ავტორი რაღაცა წიგნს წერს, ავტორი არის შემქმნელი და მიზეზი და შედეგი გახლავთ წიგნი. So in the case of Krishna, Krishna is present in the creation, in the effect. კრიშნას შემთხვევაში, კრიშნა თავად არსებობს აი ამ შედეგში. Because it comes from his energy. რადგან ის მისი ენერგიიდან არის გამოსული. Right? So Krishna is present here in the material world. შესაბამისად, კრიშნა აქაც არსებობს მატერიალურ სამყაროში. Right? So what we call Maya
It doesn't actually mean the absence of Krishna. რასაც ჩვენ მაიას ვეძახით, ეს სინამდვილეში კრიშნას არარსებობაზე არ მიანიშნებს. Like in Christianity, they have this idea that you have God and you have the devil, right? ქრისტიანობაში არის ესეთი იდეა, ხომ, რომ არის ღმერთი დაპირისპირებულია და მასთან ესე იგი ეშმაკი. And you have this dualism, these two separate forces. და არსებობს ეს დუალიზმი, ორი განცალკევებული ძალა რაღაცა. But in Vaishnava philosophy, we don't really see it in the same way. თუმცა ვაიშნავურ ფილოსოფიაში ამ რამ რაღაცას იგივენაირად არ ვუყურებთ, არ ვაფასებთ. God is also present in this material world. It's not that, we are alone here. ამ მატერიალურ სამყაროში უფალიც არსებობს. ესე კი არ არის, რომ ჩვენ აქ მარტო ვართ. Right? God is everywhere here, just like He's everywhere in the spiritual world. ღმერთი აქ ყველგან და ყველაფერშია, ზუსტად ისეთნაირად, როგორც სულიერ სამყაროში. And pure devotees, they can experience that. They can literally see the Lord everywhere, anywhere they look. და წმინდა ერთგულები ამას გრძნობენ და ხედავენ კიდევაც, სადაც კი არ უნდა გაიხედონ, ყველგან უფალს ხედავენ. And one may challenge that. How is that Lord is everywhere? I don't see Lord. I never saw Him. How you can say that God is everywhere? I don't see. ზოგიერთი შეიძლება შეეკამათოს ამ თემაზე. როგორ ამტკიცებ, რომ უფალი ყველგან არის, აგერ ვიხედები და ვერაფერს ვერ ხედავ და საიდან მოიტანე, რომ უფალი ყველგან. Many things we can't see. Actually, most things we can't see. It doesn't mean they are not there. თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცის დანახვა არ შეგვიძლია. უმეტესი რაღაცა არ არის ჩვენთვის ხილული და ეს არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. Right? Our vision is imperfect. ჩვენი ხედვა არ არის სრულყოფილი. But in the case of God, მაგრამ რაც შეეხება ღმერთს, there is a force that prevents us from seeing Him. არსებობს გარკვეული ძალა, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს მიერ მის დანახვას. This is called Maya or illusion. ამას მაია ეწოდება, ანუ ილუზია. But so we may think that, this Maya is just like in Christianity. Maya is like the devil, right? So there is God and there is Maya, and they are kind of competing. ზოგმა შეიძლება იფიქროს, ეს მაია ისეთივეა, როგორც ქრისტიანობაში ეშმაკი არსებობს. ეშმაკი და ერთმანეთთან შეჭიდებაში არიან ერთმანეთთან. But no. თუმცა არა. Maya is not a separate force. Maya is also under the control of God. Is also one of the potencies of God. მაია არ არის დამოუკიდებელი რაღაცა ქმნილება. ის განუყოფელია ღმერთისგან, მის მიერ არის შექმნილი და მის მიერ იმართება. And the function of Maya is to cover the visions of the ones who want to enjoy separately from God. მისი ფუნქცია ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ეს მზერაკი და ხილვა დაუხშოს იმათ, ვინც არის ღმერთისგან დამოუკიდებლად თვითმკვლობაზე ორიენტირებული. Remember this point. Everything comes from Krishna, right? დავიმახსოვროთ ეს მომენტი, რომ ყველაფერი კრიშნასგან მოედინება. Everything is part of Krishna. ყველაფერი მისი ნაწილია. We also come from Krishna. We are also part of Krishna. As souls. ჩვენს სულები მისგან წარმოვიშვით და ჩვენს მისი ნაწილები ვართ. So, as parts of Krishna, our function is to serve the whole. და როგორც ნაწილებს, კრიშნას ნაწილებს, ჩვენი ფუნქციაა, რომ აი ამ მთლიანს ვიმსახურებთ. To cooperate with Krishna. თუ ვითანამშრომლობ კრიშნასთან. Right? Just like you have a hand, like the hand is part of the body, but the function of the hand is to, work together with the rest of the body, right? ზუსტად ისევე, როგორც მაგალითად ხელი, რომელიც სხეულის ნაწილია, თუმცა ხელის დანიშნულება იმაშია, რომ ის დაეხმაროს სრულ სხეულს ფუნქციონირებაში.
And so the same way, the natural function of the soul is to cooperate with Krishna, to participate in his pastimes. და ამის მსგავსად, ესე იგი, სულის ბუნებრივი დანიშნულება ზუსტად კრიშნასთან თანამშრომლობაშია მის გართობებში მონაწილეობის მისაღება. And Krishna is just like, this very popular person who everyone wants to be around him because he knows how to enjoy. If you are close to him, you are in all the parties, you are, in all the opportunities. იმიტომ რომ კრიშნათი ყველა არის, ყველა მიზიდულია კრიშნასკენ, იმიტომ რომ და სულ მასთან ესე იგი ურთიერთობას ვუხდით, იმიტომ რომ კრიშნა მშვენივრად იცის როგორ უნდა გართობა და თქობა და თუ მასთან ახლოს იმყოფები, ეს არასდროს მოგაკვდება. Right? So he knows how to enjoy. As long as you are close to him, you are everywhere. You are in all the opportunities, all the hot places. იცის როგორ უნდა დათქვეს, რას ნიშნავს ეს დათქობა, თუ მასთან ახლოს ახარ არც ერთი შესაძლებლობა არ გაგეპარება. ყველგან მონაწილეობის მიღების საშუალება მოგეცემა. You just need to be his friend. You just need to keep following him. That's all. ისედაც ჩვენი მეგობარია, ჩვენ უბრალოდ ის მოგვეთხოვება, რომ მასთან ახლოს ვიყოთ და მივდიოთ მას. But then, if at some point we question ourselves, why I need to follow this guy? I want to be the center. მაგრამ თუ ჩვენი დღეს გაგვიჩნდა ესეთი აზრი, რატომ მინდა ვდიო მე ამ ბიჭს, ხო? მე მინდა ცენტრში ყოფნა. I want to make my own group. I want to be, the boss here. მე ჩემი გუნდი შემიძლია შევკრათ და იქ გავხდე პირველი პირი. Yeah, you are not forced to follow Krishna. If you want to try to be the boss yourself, yeah, you can do it. You can try. ნუ რა თქმა უნდა, არავინ გაძალებთ რომ მინდა თუ რა კრიშნას გაყევიო. თუ გსურთ რომ ესე დამოუკიდებლად და თვითონ გახდეთ რაღაცა მმართველი, კი ბატონო, შეგიძლიათ მოცადოთ ესეც. The question is, do we know how to do it? თუმცა აქ კითხვა ისმის. ნამდვილად ვიცით კი როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი? We can look, we can examine your life up to wherever we remember. შეგვიძლია უბრალოდ გადავხედოთ ჩვენს ცხოვრებას, სადამდესაც გვახსოვს და გავაანალიზოთ ის. Do we know how to be happy? Do we know how to enjoy? ვიცით კი როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ბედნიერება და როგორ უნდა დავტკბეთ რაღაცეები. Can I say that on my own I'm perfectly happy? შემიძლია ვთქვა, რომ ესე დამოუკიდებლად მარტო მე იდეალურად ბედნიერი ვარ. There is no unhappiness, there is no anxiety in my life. Everything is perfect. არანაირი უბედურება ჩემ ცხოვრებაში არ არის, ყველაფერი მშვენივრად არის, არაფერი წინააღმდეგობა არ ხდება. Probably no, right? Probably not. ალბათ ასეთი რამის განცხადებას ვერ შევძლებ. At least if we are honest. ნუ თუ გულწრფელები ვიქნებით იმ შემთხვევაში. So this shows the subordinate position of the soul. და ზესტად ეს მიანიშნებს, რომ სულს დაქვემდებარებული მდგომარეობა აქვს. With Krishna we can be perfectly happy, but as soon as I rebel, I want to be alone, then yeah, that's our situation here. კრიშნასთან ერთად ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით, მაგრამ როგორც კი ავჯანყდებით მის წინააღმდეგ, მოვიდომეთ დამოუკიდებლად ყოფნას, ასეთ სიტუაციაში აღმოვჩნდებით. And when we want to be on our own, then this energy of Krishna Maya covers us. And the function of Maya is to allow us to be on our own. Because if we are seeing Krishna everywhere, how can we be on? Then immediately we see that, yeah, actually I'm not the master, right? To be the master, we need to forget that there is Krishna. და როდესაც ჩვენ ესე დამოუკიდებლად ყოფნას მოვინდომებთ, ზუსტად მაშინ მაიას დანიშნულება ირთვება, მისი დანიშნულება კი ის გახლავთ, რომ დაფაროს კრიშნა ჩვენგან, ხო? იმიტომ რომ ეს რომ არ ყოფილიყო,
რომ მოგდომებოდა ჩვენ ეს დამოუკიდებლობა, სადაც კი არ გავიხედავდით, მაინც კრიშნას დავინახავდით ყველგან და ვერ შევიგრძნობდით ამ დამოუკიდებლობას. ამიტომ მაიას მეშვეობით საშუალება გვეძლება ეს ჩვენი სურვილი განვახორციელოთ. So Maya is this energy that allow us to not see Krishna, to forget Krishna. მაია ზუსტად ის ენერგია, რომელიც უფლებას და საშუალებას გვაძლევს. არ დავინახოთ კრიშნა და დავივიწყოთ ფაქტიურად. That allow us to be on our own. და დამოუკიდებლად ყოფნის საშუალებას გვაძლევს ამგვარად. But Krishna is there here and he's ready to help us as soon as we want again to be with him. თუმცა კრიშნა არსად არ მიდის, ის ისევ აქ არის და ყოველთვის მზად არის ჩვენი სურვილის შემთხვევაში ხელი გამოგვიწოდოს და ისევ გვერდით დაგვიტანოს. And that's why it's said that Krishna can destroy all dangers by any of his potent parts. ზუსტად ამიტომ არის აქ ნახსენები, რომ კრიშნას შეუძლია ნებისმიერი საფრთხე და ხიფათი აგვაცილოს თავისი ნებისმიერი ნაწილი. And then we go to the next two verses that have purport. გადავიდეთ შემდეგ ორ ლექსზე, რომელსაც აქვს კომენტარი. And this was just icebreaker. ეს აისბერგის გამტეხი იყო. So then, okay, 32, 33. Yataikatmya bhavanam vikalparahita swayam busana yuddha linga kya datte sakti swamayaya tenaiva sacha manena sarvagyo bhagavan harihi patu sarvai swarupairna Sada Sarvatra Sarvaga. So translation. So the Supreme Personality of Godhead, the living entities, the material energy, the spiritual energy, and the entire creation are all individual substances. In the ultimate analysis, however, together they constitute the Supreme One, the Personality of Godhead. Therefore, those who are advanced in spiritual knowledge see unity in diversity. For such advanced persons, the Lord's bodily decorations, his name, his fame, his attributes and forms, and the weapons in his hands are manifestations of the strength of his potency. According to their elevated spiritual understanding, the omniscient Lord, who manifests various forms, is present everywhere. May he always protect us everywhere from all calamities. 32-33 ლექსების თარგმანი. მერთების უზენაესი პიროვნება, ცოცხალი არსებები, მატერიალური თუ სულიერი ენერგია და მთელი სამყარო ცალკეული არსებების ძალის მფლობელნი არიან. საბოლოოდ მათგან იქმნება უზენაესი ღმერთების პიროვნების ერთი სული თლიანობა. ამიტომ მაღალი სულიერი ცოდნის მფლობელები ცალკეულ ერთს ხედავენ მთლიანად გამოვლენილ მრავალფეროვნებებში. ასეთ ამაღლებულ პირთათვის უფლის სხეულის მორთულობები, მისი სახელი, დიდება, ატრიბუტები, განსახიერებანი და იარაღები, რომლებიც ხელთ უყრია, მისი ძალმოსილების გამოვლინებას წარმოადგენს. მათი ამაღლებული სულიერი ხედვით, სხვადასხვა სახით გამოვლენილი ყოვლისმცოდნე უფალი ყველგან ყოფია და მან ყოველთვის და ყველგან დაგვიცვას გასაჭირეცდა. Yes. So see all these different energies, including us, they are all part of Krishna. And then the verse explains about seeing unity in diversity. ესე იგი, აქ ჩამოთვლილი ყველა ეს განსხვავებული ენერგიები, მათ შორის ჩვენ კრიშნას ნაწილები გახლავთ და ამ ლექსში ასევე ნათქვამია ამაღლებული სულების მიერ მრავალფეროვნებაში ერთიანობის ხედვის უნარი. Yeah, so there are many manifestations coming from Krishna, but Krishna is one. არსებობს ბევრი გამოვლინება კრიშნას, რომელიც მისგან მოევლინება, მაგრამ კრიშნა ერთია. This is not contradictory. ეს ურთიერთსაწინააღმდეგო განაცხადი არ გახლავთ.
So this is like very basis of Vaishnava philosophy. ზუსტად ეს გახლავთ ვაიშნავური ფილოსოფიის საყრდენი. So Krishna has different energies. They are all Krishna. კრიშნას გააჩნია უამრავი ენერგია, განსხვავებული ენერგია და ყველა ისინი კრიშნაა. But at the same time, they're distinct from each other. თუმცა ერთმანეთისგან ისინი განსხვავდება. So purport. A person highly elevated in spiritual knowledge knows that nothing exists but the Supreme Personality of God, right? There is nothing apart from Krishna. And this is also confirmed in Bhagavad Gita 9.4, where Lord Krishna says, Maya tatam idam sarvam, indicating that everything we see is an expansion of his energy. And this is confirmed in the Vishnu Purana 122.52. განმარტება. ვინც მაღალი სულიერი ცოდნის საიდუმლოს ჩასწვდა, იცის, რომ ღმერთების უზენაესი პიროვნება თავის თავში იტევს ყველაფერს, რასაც არსებობა გააჩნია. ეს დასტურებულია ბჰაგავად გიტაშიც 9.1, სადაც უფალი კრიშნა ამბობს, მაია ტატამ იდამ სარვამ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მისი ენერგიის განფენაა სრულიად სამყაროში. იგივე რამ დადასტურებულია ვიშნუ პურანაში 1.22-52. Yes, and then it says here that Ekadesha Chitasyangnir Jyotishna Vistaranyata Parasha Brahmana Shaktis Tedam Akilan Jagat. So as a fire, although existing in one place, can expand its light and heat everywhere, so the omnipotent Lord, the Supreme Personality of Godhead, although situated in his spiritual abode, expands himself everywhere, in both the material and spiritual worlds by his various energies. Since both cause and effect are the Supreme Lord, there is no difference between cause and effect. Consequently, the ornaments and weapons of the Lord, being expansions of his spiritual energy, are not different from him. There is no difference between the Lord and his various presented energies. And this is also confirmed in the Padma Purana. როგორც ერთ ადგილას ანთებული ცეცხლის სითბო და სინათლე ყველა მიმართულებით ვრცელდება, ასევე ერთ ადგილას საკუთარ სავანეში მყოფლის შემძლე უზენაესი უფალიც თავისი მრავალფეროვნებიანი ენერგიების დახმარებით განავრცობს თავის ყველგან მატერიალური და სულიერი სამყაროს საზღვრებში. რადგან უზენაესი უფალი მიზეზიც არის და შედეგი, მიზეზსა და შედეგს შორის კი განსხვავება არ არსებობს. ამიტომ უფლის მორთულობა, იარაღი და სხვა გამოვლინება მისი სულიერი ენერგიისაა. არ განსხვავდება თავად უფლისგან. ეს დადასტურებულია პადმა პურანაშიც. Here Prabhupada uses this example of the fire to try to explain how you have so many different energies coming from Krishna, although he's one. აქ პრაბჰუპადა მიმართავს ცეცხლის ანალოგიას, რომ დაგვანახოს თუ როგორ ვლინდება კრიშნასგან ეს მრავალფეროვანი სხვადასხვა ენერგია, მიუხედავად იმისა, რომ ის ერთია. So just like fire, you have something coming from the fire called light, you have another thing coming from the fire called heat, you have form, and these are all parts of the fire, right? You can't like separate. ცეცხლის შემთხვევაში ცეცხლიდან გამოდის სითბო, სინათლე, ცეცხლის ფორმაც გააჩნია, თუმცა ეს ყველა ეს ჩამონათვალი მისი ნაწილია, ის წარმოადგენს. They're distinct, but at the same time they are one. So like that. ის განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, მაგრამ ამავე დროს ერთიანი არიან. ეს არის მაგალითი. Same way there is Krishna has spiritual potency, internal potency, external potency, marginal potency, and so on. ზუსტად ამგვარად კრიშნასაც გააჩნია შიდა ენერგია, გარეგანი ენერგია, აგრეთვე სასაზღვრო энергия, თუმცა ეს ყველაფერი მას წარმოადგენს. Yes. So and then here next verse, Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudo Nicha Mukto Bina Twan Nama Namino. So the holy name of the Lord is fully identical with the Lord, not partially.
The word Purna means complete. The Lord is omnipotent and omniscient, and similarly, his name, form, qualities, paraphernalia, and everything pertaining to him are complete, pure, eternal, and free from material contamination. The prayer to the ornaments and carriers of the Lord is not false, for they are as good as the Lord. Since the Lord is all pervasive, he exists in everything, and everything exists in him. Therefore, when worship of the Lord's weapons or ornaments, therefore, even worship of the Lord's weapons or ornaments has the same potency as worship of the Lord. Mayavadis refuse to accept the form of the Lord, or they say that the form of the Lord is Maya or false. But one should note very carefully that this is not acceptable. Although the Lord's original form and his impersonal expansion are one, the Lord maintains his form, qualities, and abode eternally. Therefore, his prayer says, Patu sarvai swarupair na sada sarvatra samaga. May the Lord, who is all pervasive in his various forms, protect us everywhere. The Lord is always present everywhere by his name, form, qualities, attributes, and paraphernalia. And they all have equal power to protect the devotees. Srila Madhvacharya explains this as follows. Eka eva paro Vishnur busha heti dvajeshwaja tak chakti pradatvena swayam eva vyavastita and sachanena man devaha no, sorry, sachanena man deva patu sarveshvaro harihi. Okay, now you read whole thing. ესე იგი, განვაგრძოთ კითხვა. უფლის წმინდა სახელი ახსავსია სულიერი ნეტარებით და შეუძლია ნებისმიერი სულიერი კურთხევის ბოძება, რადგან იგი თავად უფალია, უფალი კრიშნაა. მათ შორის მხოლოდ ნაწილობრივი მსგავსება როდი არსებობს. უფალი ყოვლის შემძლეა და ყოვლის ცოდნე. სწორედ ასევე მისი სახელი, ფორმა, თვისებები, ატრიბუტები და ყველაფერი, რაც მასთანაა დაკავშირებული, სრული წმინდა მარადიული და მატერიით წაუბილწავია. უფლის მორთულობებისა და გარუდასათვის ლოცვების აღლენა სრულიად გამართლებულია. ეს იგივეა, რაც უფლისთვის ლოცვის მიმართვა. ვინაიდან უფალი ყოვლის გამჭოლია და ყველაფერშია და ყველაფერი მასშია. აი რატომ არის უფლის მორთულობების ან იარაღების თაყვანისცემა ისეთივე შედეგის მომტანი, როგორც თავად უფლის მიმართ თაყვანისცემა. მაიავადები არ აღიარებენ უფლის ფორმას და ამბობენ, რომ უფლის ფორმა მაიაა, ანუ წარმოსახული. გონიერი ადამიანისთვის ასეთი შეხედულება სრულიად მიუღებელია. მართალია უფლის თავდაპირველი ფორმა და მისი უპიროვნო გამოვლინება არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, უფალი მაინც მარადიულად ინარჩუნებს თანვის გაუნუმეორებელ ფორმას, თვისებებს და სავანეს. ამიტომ ამ ლოცვაში ნათქვამია და უფალმა, რომელიც ყველაფერს განსჭვალავს, თავისი მრავალგვარი გარდასახული ფორმით ყველგან დავიფაროს. უფალი ყველგან და ყოველთვის იმყოფება თავისი სახელით, ფორმით, თვისებებითა და ატრიბუტებით და მათ ერთგულთა დაცვის სრული უნარი შესწევთ. შრილა მადჰავაჩარია ასე განმარტავს ამას. უზენაესი ღმერთი ერთადერთია, იგი არჩობილი ვიშნუა, თავად არსებობს სხვადასხვა ემბლემებსა და სამკაულში, მაგალითად დროშებში, განსჭვალავს მათ თავისი ენერგიით და ამ ყოვლის შემძლე უფალმა ჰარიმ დამიფაროს ჭეშმარიტების ძალა. Now it's okay. It's all. Okay, so that is for, it says here that even worship of the Lord's weapons or ornaments has the same potency as worship of the Lord. აქ ნათქვამია, რომ უფლის ემბლემებისა და სამკაულების თაყვანისცემა ზუსტად იგივე ძალის მატარებელია, როგორც თავად ღმერთის თაყვანისცემა. Because they're not different from the Lord. That's the reason. ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი ღმერთისგან არ განსხვავდებიან, ამაშია მიზეზი. It's just like associating with the holy names is the same as associating personally with the Lord. ზუსტად ისევე, როგორც
წმინდა სახელთან ურთიერთობა ტოლფასია თავად უფალთან ურთიერთობისა. That's the meaning of the word absolute. აი ამაშია სიტყვა აბსოლუტის მნიშვნელობა. Everything connected with Krishna has the same potency. ყველაფერი რაც კრიშნას უკავშირდება ერთი და იგივე ძალის ერთნაირი ძალის მატარებელია. Therefore, even if one can't see Krishna, there is no problem. რომც ვეც კი ხედავდე კრიშნას, მიუხედავად ამისა, მაინც მოქმედებს მისი ძალები. We can hear about Krishna, we can speak about Krishna. ჩვენ შეგვიძლია ვისმინოთ კრიშნას შესახებ, ვისაუბროთ კრიშნას შესახებ, Hear about his form, pastimes, activities. ვისმინოთ მისი ფორმის, გართობების, საქმიანობის შესახებ. We can chant his holy name. ჩვენ შეგვიძლია მისი წმინდა სახელიც გავიმეოროთ. We can worship the deity, which is also a form of Krishna. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ღვთაებებს ვემსახუროთ, რაც ასევე კრიშნას ფორმას წარმოადგენს. One may not see the deity moving, მართალია შეიძლება ვერ ხედავდე, რომ ღვთაება მოძრაობს. like if our eyes are not, spiritual eyes are not open, we will not see the deity moving. თუ ჩვენი ესე იგი სულიერი მხედველობა, სულიერი თვალები არ არის გახსნილი, ჩვენ ვერ დავინახავთ ღვთაებების მოძრაობას. But this doesn't mean that Krishna is not there. თუმცა ეს მაინც არ მიუნიშნებს imაზე, რომ მათში კრიშნა არ არსებობს. Right? Because the deity is made of material elements. იმით რადგანაც ეს ღვთაებები მატერიალური ელემენტებისგან არის შექმნილი, Right? Stone, metal, wood, whatever. იქნება ეს ქვა, მეტალი, ხე თუ რამასალაც არ უნდა იყოს, Which are energy of Krishna. რომელიც თავისთავად კრიშნას ენერგიაა And the energy is not different from Krishna. და ენერგია კრიშნასგან არ განსხვავდება. Right? We already discussed this point. ჩვენ ეს საკითხი უკვე განვიხილეთ. Therefore, Krishna can manifest through his energy. ასე რომ კრიშნას ნებისმიერი თავისი ენერგიის მეშვეობით შეუძლია გამოვლინდეს. Right? So, okay, so this is all for today. If you have any questions, comments, დღეისთვის სულ ეს იქნება. რაიმე კითხვები ხომ არ გექნებათ? yeah, there is a question აი here in the შემოვიდა chat. ერთი კითხვა. Yes, okay. So, why do some of us still try to find happiness in this world, even if we experience so many miseries in the material world? Why is this illusionary hope is still present in your hearts? How to clean this tendency, ignorance from our hearts, and in this way come to the point of sincerely serve Krishna without personal motives? აქ შემოვიდა კითხვა მესენჯერიდან. რატომ არის რომ უმეტესი ჩვენგანი მაინც ცდილობს ამ სამყაროში, მატერიალურში ბედნიერების პოვნას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი უბედურება გადაგვდენია თავს. რატომ არსებობს ეს ილუზორული, ესე იგი, იმედი ჩვენს გულებში მაინც, ხომ? და როგორ უნდა გავწმინდოთ ეს ტენდენცია თუ უმეცრება ამ ჩვენი გულისა და ამგვარად გულწრფელად კრიშნის მსახურების წერტილამდე გავიზარდოთ. So this material world it offers us a balance between facilities to remember Krishna and to forget Krishna. ეს მატერიალური სამყარო შექმნილია იმ მატერიალური და სულიერი სურვილების დასაბალანსებლად. Because imagine if we could remember our previous life, very quickly we would come to the conclusion that, yeah, this material world, it don't really work. Like I tried already so many times. And then we will not be able to forget Krishna, right? We will be kind of forced. იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ რომ მეხსიერება ქონოდა ჩვენი წინა ცხოვრებების, ძალიან სწრაფად მივხვდებოდით იმას, რომ ამ მატერიალურ სამყაროში არაფერი გამოგვივა
და ამგვარად საშუალებაც არ იქნებოდა, რომ ჩვენი ცნობიერება ისე დაფარულიყო, რომ კრიშნა დაგვევიწყებინა. So we have this facility. Yes. Go ahead. Yes, So yes. we have this facility to forget, life after life. So if we don't want to remember Krishna, we can forget, and we keep trying to enjoy this material world, life after life. ზუსტად ამიტომაც გვაქვს ეს მოცემული შესაძლებლობა, რომ დავივიწყოთ კრიშნა, თუ ჩვენ მის გარეშე დგობა გვინდა, გვეძლევა საშუალება, რომ ის დავივიწყოთ და ცხოვრებიდან ცხოვრებაში ვეცადოთ ეს ჩვენ თავს დავუმტკიცოთ, But at the დამოუკიდებლობა. same time, we have, spiritual knowledge, we have the scriptures and so on. So we also have facility to remember. თუმცა ამავდროულად ყველა ჩვენგანში არსებობს ეს სულიერი ცოდნა, რაც წმინდა წერილებში არის აღწერილი შესაბამისად, იგივენაირად გვაქვს საშუალება ამისი გამოყენებისაც. Yeah, so we may not directly remember our previous lives, like normally. ჩვენ ჩვეულებრივ სამებ წინა ცხოვრებები ზოგადად არ გვახსოვს. But we have experience from this life that is quite enough, usually. თუმცა ამ ცხოვრებისეული გამოცდილებაც საკმაოდ საკმარისია იმისთვის, რომ გავერკვეთ ამ ილუზიას. We're not 5 years old that we don't have any experience of life. We have a lot already by this ჩვენ point, right? ჩვენ არა ვართ 5 წლის ბავშვები, რომლებსაც ცხოვრებისეული გამოცდილება არ გააჩნია. უკვე საკმაოდ გამოცდილებაც დავიგროვეთ. We already have many experiences of, we tried this, we tried that, nothing really worked. And when we hear, from the scriptures that, that's the nature of this material world, it's supposed to be like that, and then okay, I understand. Yeah, it's really like that. I have experience. ჩვენ ფაქტიურად უკვე ძალიან ბევრი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამა თუ იმ საქმიანობისა და როდესაც ჩვენ წმინდა წერილებიდან ვიგებთ, რომ ზუსტად ასე ფუნქციონირებს მატერიალური სამყარო, შეგვიძლია იდენტიფიცირება გავაკეთოთ ამასთან, იმიტომ რომ კი უკვე გამოგვიცდია ეს Any ყველაფერი. person who is a little bit intelligent can come to this conclusion. და ნებისმიერი გონიერი ადამიანი ზუსტად ასე დასკვნამდე მივა. But if one is obstinate that, no, I want, my material desires, and then what you do? Then okay, you want to forget, try again, try third time, try fourth time, as long as you want. ეხლა ისე ნაირად უნდა განვასახიერებდეს. მაგრამ თუ ვიღაცა ძალიან ჩართულია, ეს მინდა ეს ჩემი მატერიალური სურვილი აუცილებლად უნდა შევისრულო, ასეთ განწყობაზე რა თქმა უნდა, მაია მერე მისცემს საშუალებას. კი ბატონო, აჰა, მიდი ეცადე, აბა, განახორციელე. That's the definition of insanity, right? You keep trying the same thing and you expect a different result. თუმცა ეს საშლობის განმარტებას ექვემდებარება, ხო? თუ გინდა რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ ერთი და იგივე გზით აპირებ იმის კეთებას, რომელსაც არასდროს გაუმართლებია. Right? So when one is too much affected by material desires, one becomes insane. He keeps trying, although he already knows that it doesn't work. I tried, but let's maybe 70 times is going to work. Like first 6 it didn't work, but 70 is going to work, correct? და ზუსტად ეს არის გიჟის აღწერილობა, ხო? როდესაც ეს მატერიალური სურვილები ძალიან მოაწყვება და მაინც ცდილობს ამის გაკეთებას. 6-ჯერ არ გამოვიდა, მაგრამ აიქნებ მე-7-ჯერ მაინც გამოვიდეს. Crazy person will never change, but people who are sincere, who are looking for change, then we can learn everything from the scriptures. ასეთი შეშლილი ადამიანები ისინი არასდროს შეიცვლებიან, მაგრამ გონიერი ადამიანები, ვინც დაკვირვებულია, ვინც რაღაც ცოდნას იღებს წმინდა წერილებიდან, მათთვის ცვლილება შესაძლებელია. That's okay. And then there is from temple, right? აი აშრამიდანაც არის რაღაცა კითხვა. Yes, Samartha. Yes.
Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the Hare lecture. Krishna. My obeisances. Prabhuji, my question is little similar to the past one. That you said that Krishna, like devotees see Krishna everywhere, and also Krishna reciprocates with his devotees. Like he revealed them so that they can have this conviction to have to see him in experience, like somehow or other, because like Krishna do reciprocate through his devotees and himself, especially like if we are serving the deities, then many times they do reciprocate with us. And even when we read books, we have some problem, and the next thing we read in purport is the answer to our question by Srila Prabhupada. So Krishna and devotees, they do reciprocate, but why still we become weak in our faith and our sadhana? Like, Yes. Okay. ესე იგი, ჩემი კითხვა გარკვეულწილად ამ წინა კითხვასაც უკავშირდება. ჩვენ ვიცით რომ ესე იგი და თქვენს ახსენეთ რომ კრიშნას ერთგულებს წმინდა ერთგულებს აქვთ უნარი მისი ხილვის და კრიშნა მათ შესაბამისად ურთიერთობაში შემოდის და პასუხობს რომ არსებობს ესეთი კავშირი ერთგულებსა და კრიშნას შორის. ჩვენ ეს თავადად განვიცდია, როდესაც ღვთაებებს ვემსახურებით, ისინი თითქოს პასუხს გვცემენ ჩვენს რაღაც თხოვნებზე, ან მაგალითად რაღაცა საკითხი გაწუხებს და გადაშლი წიგნს ამაზე ფიქრის შემდეგ და უცებ პრაბჰუპადას განმარტებებში ზუსტად ამ შეკითხვაზე, თავში არსებულ შეკითხვაზე პასუხს ამოიკითხავ. მაგრამ what was the final question that you sorry, it was too long. like even after Krishna reciprocates with us, Srila Why Prabhupada do we have the faith still problem with faith? Yeah, okay. მაგრამ აი მიუხედავად ამისა, რომ ამ კავშირსაც შეიძლება ვგრძნობდეთ და ვხედავდეთ, რატომ არის ისე, რომ მაინც ძალიან მწირი რწმენა გვაქვს ამისა? So in the Bhagavad Gita, Arjuna calls Krishna Madhusudana. Bhagavad Gita-ში არჯუნა კრიშნას მადჰუსუდანას უწოდებს. And Madhusudana means the killer of Madhu, right? Krishna killed this demon called Madhu. Therefore, he called his name Madhusudana. მადჰუსუდანა ნიშნავს, რომ მადჰუს მკვლელია. კრიშნამ ეს დემონი მადჰუ სახელად მოკლა. And the reason why Arjuna calls Krishna Madhusudana is because he compares doubt with a demon, and he asks Krishna to kindly kill this demon. და რატომ დაუძახა არჯუნამ კრიშნას მადჰუსუდანა? გახლავთ ის, რომ ის ამ ეჭვს დემონ მადჰუს ეჭვებს ჩვენში არსებულს, დემონ მადჰუს ადარებს და ამიტომ მოუწოდა კრიშნას, რომ ეს ეჭვები მოეკლა. And of course, for Krishna, this is not a problem. რა თქმა უნდა, კრიშნასთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. Yes. So similarly, we have different doubts and so on. შესაბამისად, ჩვენც გაგვაჩნია რაღაცა სხვადასხვა ეჭვები. But the more we make Krishna present in our lives, the more these doubts are destroyed. მაგრამ იმის დამიხედვით, თუ რამდენად გავზრდით ჩვენს ცხოვრებაში კრიშნას არსებობას, მით უფრო სწრაფად გამთავისუფლდებით ამ ეჭვებისგან. So actually, we need to do just to make Krishna more present in our lives. და სულ რაც მოგვეთხოვება, ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში კრიშნას არსებობა უფრო გავაფართოვოთ და გავზარდოთ. The process of chanting and worshiping and hearing about Krishna and so on. ეს კიდევ ამ პროცესით ხდება უფლისახელის გამეორება, კითხვა წმინდა წერილების
ღვთაებების თაყვანისცემა და ასე შემდეგ. The more we become absorbed in Krishna consciousness, the less doubts we will have. რაც უფრო მეტად ჩავიძირებით კრიშნას ცნობიერებაში, ნაკლები ეჭვები შეგვაწყვეტს. And the more we isolate ourselves from Krishna, the more we become, absorbed in the material worlds, then the more these doubts will grow. და რაც უფრო მეტად ვიზოლირდებით კრიშნასგან, უფრო მეტად ჩავეფლობით მატერიალურ ცხოვრებაში, მით უფრო მეტი ეჭვები შეგვაწყვეტს. Yes. Oh, yeah. So this is the process. ამ დაგვარი პროცესი. Guruji, how to be fixed in sadhana? Like, we struggle, სადანაში as a student, we struggle to be fixed every day. სადანაში როგორ დავიმკვიდროთ თავი, აი გავმყარდეთ როგორც სტუდენტებს, ჩვენ კი გვაქვს მცდელობა, მაგრამ როგორ მივახციოთ სიმყარეს? The main secret for sadhana is to wake up early. სადანის ყველაზე მთავარი ესე იგი საიდუმლო იმაშია, რომ ადრე ადგომა უნდა მოვახერხოთ. Seriously, that's the secret. That's the only real secret. ეს არის ზუსტად ის საიდუმლო, ძალიან სერიოზულად გეუბნებით ამას. ადრე ადგომა. We do it, everything works. We don't, nothing works. That's all. Simple as that. თუ ამას ვაკეთებთ, ყველაფერი მუშაობს. თუ არ ვაკეთებთ, არაფერი არ ეწყობა. აი No, ესე ნათლად. seriously. It's as simple as that. That's all. დამიჯერეთ, ამდენად მარტივია და ზუსტად მხოლოდ ეს არის შეიძლება ითქვას. So we just need to see, okay, which time I need to start my day, wherever, the duties I have. ჩვენ უბრალოდ ერთი რამ გვაქვს გადასაწყვეტი, რა დროიდან ვიწყებ მე ჩემს ცხოვრებას, რომელი საათიდან, რაც არ უნდა მოვალეობები გქონდეს. So let's say my duties start 7 a.m. 7 a.m. I need to get out of the house and, do whatever I need to do. დაუშვათ ჩემი მოვალეობები გარე სამყაროსთან 7 საათზე იწყება. ანუ მე 7 საათზე, დილის 7 საათზე მიწევს სახლიდან გასვლა, რომ ის საქმეები გავაკეთო, რაც მიწერია. So I need to wake up 3 hours before that, or at least 2. შესაბამისად მე მომიწევს 3 ან მინიმუმ 2 საათით ადრე მაინც გავიღვიძო ამ სახლიდან გასვლამდე. Then I have time to hear classes, to change up, I can hear class while I'm taking shower and then change up, and then I can do everything. მერე მეძლევა საშუალება როგორც ლექციის მოსმენისა, ასევე ჯაპის განმეორებისა, ლექციის მოსმენა შემიძლია შხაპის მიღების დროს, მერე ჯაპის წაკითხვა და ამგვარად ყველაფერზე დრო მეყოფა. I can even cook something quick, to bring with me, eat in the middle of the day. ისიც კი შემიძლია, რომ სწრაფად რაღაცა საჭველი მოვიმზადო, რომ თან წავიღო და დღისით ის გეახლოთ. I don't need to eat from the outside, which is also terrible for spiritual life. შესაბამისად არ მომიწევს გარეთ ჭამა, რაც ასევე დამაზიანებელია სულიერი განვითარებისთვის. In these 3 hours I can do everything. აი ამ 3 საათის განმავლობაში ყველაფრის გაკეთებას მოვასწრებ. Just need to create this routine, learn to use the time. უბრალოდ მომეთხოვება რა ეს რუტინა შევქმნა, როგორ უნდა გამოვიყენო ჩემი დრო. And if my day starts at 9, then it's even easier. Then I just need to wake up at 6. თუ ჩემი დღე 9 საათიდან იწყება, მაშინ მით უფრო ადვილი იქნება, 6 საათზე მომიწევს გაღვიძება. Okay, then I need to see how many hours I need to sleep. მერე იმასაც უნდა გადავხედო, რამდენი საათი მჭირდება ძილისთვის. To feel well, to feel, operational. რომ გამოვიძინო და მედიცინარიანი ვიყო. And most people 6 hours, 7 hours. Where to see someone who nowadays sleeps more than 6-7 hours? ზოგადად ხალხს 6-7 საათი ყოფნის ხოლმე ამისთვის დასასვენებლად. იშვიათია რომ უფრო მეტი ჭირდებოდეს. So let's say 7. მაგრამ დაუშვათ 7 საათი. If I need to wake up 4 o'clock, means I need to sleep 9. და თუ 4 საათზე მიწევს გაღვიძება, ეს ნიშნავს, რომ 9-ზე უკვე უნდა დავწო. So you see, the point is not about waking up early. The point is actually
go to sleep early. მ, და აქ როგორც ხვდებით, არა მარტო დილით ადრე გაღვიძება მნიშვნელოვანია, არამედ ადრე დასაძინებლად დაწოლაც მნიშვნელოვანია. Right? And not many people work after 9, right? Maybe some, but it's not like common. ესე ფაქტიურად 9 საათის შემდეგ არც თუ ისე ბევრ ხალხს უწევს მუშაობა, ხო? არ არის ეს გავრცელებული პრაქტიკა. Unless you work in some nightclub or you are some security guard or a physician, in the hospital, and probably you don't work after 9. თუ არ ხარ რაღაცა ღამის კლუბის თანამშრომელი ან დაცვის თანამშრომელი ან ექიმი, რომელსაც ესეთი სვლაში მუშაობა უწევს, 9 საათის შემდეგ მუშაობა არავის არ უწევს ხოლმე. But if you ask people, what time you go to sleep, very few people will answer, before 9. მაგრამ რომ მკითხოთ ხალხს, რომელ საათზე წვევიან დასაძინებლად, ძალიან ცოტა თუ გიპასუხებთ, რომ 9 საათისთვის. Right? So, okay, why they don't go to sleep before 9 if they are not working? და რატომ აწვევიან დასაძინებლად თუ არ მუშაობენ? Unless, of course, you are studying, but then probably the routine is going to be a little different. თუ იმ შემთხვევაში თუ სწავლობ, რა თქმა უნდა, ეს რუტინა ცოტა განსხვავებული იქნება. But let's say most people. მაგრამ დაუშვათ უმეტესობა ხალხის, უმეტესობა ასე არ ჩადის. Like if they work like 10 to 6, for example. მაგალითად, თუ 10-დან 6 საათამდე მუშაობენ, ესეთი გრაფიკი აქვს. So if they finish working 6, why they stay awake until midnight? თუ 6 საათზე ამთავრებენ მუშაობას, 12 საათამდე რატომ ღვიძავთ? If you stay awake until midnight, of course, it's going to be very hard to wake up for. თუ 12-მდე არ იძინებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგიჭირდებათ 4 საათზე ადგომა. But why they go to sleep midnight? მაგრამ აი რატომ არ წვევიან დასაძინებლად? Instagram, Netflix, ერთობიან Instagram-ზე, Netflix-ზე, სხვა რაღაცეები. Like YouTube, YouTube. Whatever, right? So that's actually what prevents us from sadhana. ზუსტად ეს აფერხებს ჩვენს სადანას. It's not about, I need to sleep only 2 hours per night. I need to fast, because I will not have time to cook. I need to, be ascetic in the forest. No. სულაც არ არის საკითხი იმის შესახებ, რომ მხოლოდ 2 საათი უნდა მეძინოს ღამით, რომ მოვასწრო ყველაფრის გაკეთება, ან ალბათ უნდა ვიმარხულო, რადგან საჭმლის კეთება ვერ მოვახო, საჭმლის გაკეთებას ვერ ვახერხებ, ან ტყეში უნდა გავიდე, რომ რაღაცას მივაღწიო. არ არის ამაში საქმე. No, everything I need to do is to cut, these not very useful things that I do, 3 hours before bed and just go to sleep earlier. ყველაზე სულაც არ არის ამაში საქმე. პრობლემა, რაც მომეთხოვება, უბრალოდ ამოვიღო ჩემი ცხოვრების წესიდან ის არასაჭირო რაღაცეები, რითიც ვკავდები ამ 3 საათის განმავლობაში, სანამ დავიძინებ და დღის საღამოს განმავლობაში და ყველაფერი დაალაგდება. That's all, that's the price. და ეს არის ფასი, რისი გადახდაც We don't really need to sacrifice anything else in life to have sadhana. That's all we need to sacrifice, this Netflix, YouTube, and RuTube or whatever tube you are watching and so on. You just cut on that, suddenly we sleep early, we wake up early, and there is time for everything. სადანის გასაუმჯობესებლად სხვა არაფერიც არ მოგვეთხოვება. მხოლოდ ეს არის ის ფასი, რაც უნდა გადავიხადოთ, უნდა ამოვიღოთ ჩვენი ცხოვრებიდან YouTube-ი, შმუთუბი, ეგეთი რაღაცეები და ყველაფერი მშვენივრად დაალაგდება. So that's basically the choice we have in life, in modern life. ფაქტიურად თანამედროვე ცხოვრებაში ესეთი არჩევანი გვიდგას წინ. Right? YouTube, Instagram, Netflix, or back to Godhead. We choose. Each one has his choice. YouTube-ი, Instagram-ი, Netflix-ი თუ უკან ღმერთად დაბრუნება, ეს არის არჩევანი და ყველას თავისი არჩევანის კეთება უწევს.
Okay, so thank you very much. Hare კარგი, Krishna. ძალიან დიდი მადლობა. Hare Thank you, Prabhuji. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Grantaraj Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Hare Chaitanya Krishna. Chandra Gaura Premanande Prabhuji. ki Jai. 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 All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Mataji Kalindi ki jai. Like all All glories to the glories to the translators. assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Jai. Krishna.